Karačaevski rajon. Djute Vagović Gergej, Lukač Jožef. Ceng'den başla. Zanemeden. Oy zahulu da bileni ve bibine ger. Cerret kan Allah'a seni caşarını sümegen. Hey oy zahulu bine ger. Tamada karnaşın ol itavrudan avruydu. Da yavru yese ve ana darmana ne yarar. Keyta gizdohlu ulu bine ger. Ana yararık da olak maralını sütüdü. Anı tutarık da ana karnaşını itidi. Yeta ve gizdohlu bine ger. Men bargan edim da ana karnaşıma ittiley. Dayala meni ve bir adam gibi körmelle. Tilegenimde ve bana it küçüknü vermelle. Ana karnaşından ve ittilegen it olsun. Tilegenden sonra da ve it küçüknü vermegen. Dünyanın başından ol bine yerle tüp olsun. Annem bargan edim kubadilağa konakka. Oy başım kaldı da bir tavruk bulla comakka. Yere yüz oğlu bine yer. Dayala meni ve bir konak çevik kördüle. Tilegenimde va iki peri küçük verdiler. Oy taciz doklu ulu bine ger. Allah'ını yalıba men tavaylana tevredim. Ulu baskanı va mik tavlarına vürledim. Oy taciz doklu ulu bine ger. Meyirte mulla men irte turdum avlarga. Salam verdim da kikle turhuçu tavlaga. Aciz oğlu ulu bine ger. Alanı yalıp da ben tavgaylana tevredim. Ulu baskanı va mik tavlarına örledim. Aciz oğlu ulu bine ger. Vay tav başında va aylana zoruktum. Üç ayaklı va maral kiyikle joluktum. Tam aciz oğlu bine ger. Vay bir ayağı va üç ayağından betmeyik. Anıcı tiligi va bir çarık tikken biz kibik. Anı arıoluğu da vay çubaçında kız kibik. Vay sürek ettim da men cuvuklaştım, eleştim. Da cuvuk barıba ana alay aytıp söyleştim. Aciz oğlu ulu bine ger. Vay alay bir toktasın şeytan mısa çekmişse. Ay canın çok mudu vay sen canına betmişse. Taciz doklu ulu bine ger. Sen ki gesene ışanga salıp atma koy. Savluk maralı sen tutup emçeginden tartma koy. Taciz doklu ulu bine ger. Ay men kiyik da tüyülmeyecek da tüyülme. Men kiyik tüyülme ışanga salıp atarga. Savluk maral tülme tutup emçegimden tartarga. Aciz oğlu ulu bine ger. Ay beni sorsan Apsat'ın kızı Fatima.
Meni koyma yesene soğuk. Ay yemedim. Beni sav koymayasın, sen sav kaçmadın izin ver. Beni sonra yesene apsatını her kızıma. Meni koyma yesene soğuk ayıtmağın ızına. Hay Allah bolsa da men bir algış aytayım. Там уже они выставили 3000 венгерских народных мелодий на этих фонограммах. Это за сколько лет получается? 1900. 124. Ага, ага. Да. И уже это хороший объем хороший был с точки зрения соревнования. Уже через 3000 мелодий уже видим не только как и эту мелодии, уже видим музыкальную культуру. Да. Мы начали сравнивать, но мы уже знали, что ни у одного соседнего народа нет похожих мелодий. Мы возле, например, возле австрийских немцев живем 1000 лет, более 1100 лет. И ни одну такую мелодию не нашли в языковеде, в их народной музыке, так похожую, которых мы нашли более чем 150 у вас. Ну, начали сравнивать и наш очень известный композитор Бела Барtók и его коллега Золтан, как Золтан Кодай, они в начале 30-х лет начали эту работу соревнования. И по этой компаратистике музыкальной они начали узнавать, что да, есть там такие фрагменты финно-угорские или угорские в венгерском языку, но у этих финно-угорских народов очень мало похожих мелодий там есть. Ну и узнали, что у тюркоязычных народов есть много таких элементов, и начали эту работу, уже они старые были в 50-х, 60-х годах, их ученики, Золтан Кодай своих учеников двух выслал, чтобы записывали народную музыку финно-угорских и тюркских народов в регионе, где эти две группы рядом живут. Это значит повольских финно-угров, там Удмуртия, не знаю, Мордовия, Марий-Эл и Чувашия, казанские татары и Башкортостан. Да? Ну и вначале там записывали и тоже узнали, что у чувашев, у башкиров, у татар есть похожие мелодии, но у этих финно-угров очень мало. И потом они какой вывод нашли, но только у так называемых лесных черемисов, горных черемисов, горные марицы. Ну, и у неизменных марицев не нашли этого слоя музыкального. Почему? Потому что эти горные, у них очень сильные интерэтнические связи с татарами и с башкирами, и тоже с чувашами. Да? Ну, и почему мы сюда приехали? Потому что средневековые наши хроники пишут, что этот союз венгерских племен, который создал Венгерское королевство в начале X века, они, этот союз, выехал из этой территории. Все средневековые источники говорят о Кубан, Хазарский Казанат, Алания, Азов, Денту Модер, говорят, это Придонский Маджарстан, Придонская
старая бывшая Венгрия. Ну, и это все Северный Кавказ. Но, и поэтому мы в 2000 году приехали сюда и нашли не только что похожие мелодии. Нашли мелодии такие, которые варианты мелодий, которые являются вариантами мелодических типов венгерской народной музыки. Это значит, что возможно на вашу мелодию запеть наш текст. И разницы нет. Но мы сделали, да, мы сделали, мы это уже хотели показать венгерскому народу. И я создал музыкальную группу Fono Zemekar, называется. И в 2017 году у нас было 20 лет. Ну, праздновали. И у меня уже записков достаточно было. И мы пригласили не каких-то сценических исполнителей, народных артистов, нет. Мы пригласили бабушки из деревни. Да, народные. Мы пригласили Настоящие народные. исполнителей моих записков из селений. Там, например, наши балканские друзья из Кашкатау, из Карасу там были. Но и в этой программе мы представили эти параллели башкирско-венгерские, балканско-венгерские, кумыкско-венгерские и ногайско-венгерские. Нагайцев пригласили отсюда, из Карачаево-Черкесской республики, селения Алакай-Алу. Там родился очень хороший групп основных сусальников. И Ислам Сатиров. Они представляли эти нагайские параллели. Группа Таула из селения Кашкатау с Балками там представляла венгерско-таулуские, Таулу, так скажем, карачаево-балканские параллели и из кумыкского селения Херли, Галишияк, Кусум Халилова и Махмуд Булатов представляли кумыкские. Ну и потом еще из этой программы сделали гастроль концертов в 2019 году. И поехали не только по Венгрии, и представили тоже эту программу в двух городах наших венгерских братьев, которые живут в Румынии, в Трансилвании. Там 1,5 миллиона венгров живет в Румынии сейчас. И там тоже этим нашим братьям венгерским, у них само название Eskil Сейкей, уже венгерский говорит, но это тоже турского происхождения. Это Eskil. И Eskil, возможно, да, Eskil. Да. И, Древние. да. И сейчас, какие планы у нас? Мы хотим издать монографию «Народная музыкальный фольклор народов, тюркоязычных народов Северного Кавказа». С нотами, с текстами и, конечно, с нашими рефератами. Сейчас мы работаем в рамках гранта, который мы получили от правительства венгерского, от офиса премьер-министра. Его супруга нас очень поддерживает. Она себя чувствует как куманка, куманкипчак. Да, и она, мы там с ней сфоткали, она приехала в 2019 году на наш концерт со всеми нашими тюркскими братьями, она сфоткалась.
и сказала, давайте напишите нам письмо, мы вас будем поддерживать в этой вашей работе. И мы в рамках этого гранта мы сказали, что поработаем и сделаем в течение 4 лет ежегодно 4 экспедиции. И это сегодняшняя, которая завтра окончивается, уже 14 из этих 16. Но, к сожалению, что там начался этот конфликт, и не боялись в Россию впускаться. Но ждали, что укончится, но видим, что это сложный вопрос. Но, говорим, мы встретились с венгерскими бизнесменами, которые ходили в Россию, говорят, проблем нету. С Венгрией, да. с Россией проблем никаких Да, нету. говорят, ну, ребята, мы там были, проблем нету. Не будет проблем. Нет, и с вами тоже не будет проблем. И я говорю здесь моему другу Дауту, давай попробуем. Российское посольство говорит, конечно, проблем нет. Виза получили и приехали. В марте были, поработали там в Дагестане. Недавно, в этом году в марте были, да? Да, в этом году. Так за 24 года сколько раз вы приехали сюда? Очень много получается, да? Я думаю, что это уже где-то 20-я экспедиция. Экспедиция. Да. Мы уже записали более чем 3000 или, возможно, уже 3500 мелодий. Точно не знаю. А все время новое находите или оно уже повторяется? И вчера новые нашли. Новые нашли. Я надеюсь, что вы сегодня тоже Позавчера найдете тоже новое. новые нашли. Сегодня тоже новые будут Да. наверняка. Поэтому, понимаете, фольклор, он живет Каждом. всегда в каждом ауле чуть-чуть по-другому поется. Да. Да, и фольклор, мы говорим так, фольклор живет в вариантах. Да. И нам очень Разнообразие нужно. интересны эти варианты. Один из признаков фольклора – вариативность. Да. Но и видим, что здесь проблемы. Эти исполнители, которые уже по телевидению поют или по радио поют, По одному. все по одному. Однотипно все. Да. Если там есть, например, Televizyondan Бимегер, үйренген болса, красивая песня, но bir türlü. от момента, когда Бимегер начался по телевидению петься, все этот один вариант поют. Бейнелеріне жырлаған тынысты. Даут какой-то исполнитель. Даут Мамхардяш. Да. И от момента, когда он начал этот, или от Орланы Умар, да, он начал, его начали показывать по телевидению, и от этого момента все этот один вариант поют. Ну, и мы хотим сохранить и другие, все варианты. Там в Хурзуке очень интересный вариант нам старик запел в 2007 году. Но мы все то, что записали, мы думаем, что это не Тулайдон. Особенность, Имущество. но что это не наше. Это все ваше. И мы поэтому... Общее. Общее. Собственный. Ваша собственность, вашего народа. Мы в руках Всевышнего только Интеллектуальная собственность. ходим с эскоз. Средства. Только средства в руках Всевышнего. И поэтому мы все наши записки подарили университету в Карачаевске. Они там на базе этой нашей коллекции создали архив музыкального фольклора карачаево-балкарского народа. И мы бы хотели, чтобы эту работу продолжали ваши молодые
которые интересуются фольклором, потому что нам очень далеко из Будапешта в Хурзук, в Учкулан очень далеко. И очень Особенно дорого. Да, билеты на самолет очень дорогие. И мы вчера вечером встретились с молодыми исполнителями Карачевской народной музыки, и мы им всегда говорили, он спрашивал меня, и вы отправите мне эти ваши записки. Я ему говорю, знал, дорогой, ты ждешь, чтобы я тебе отправил 3000 километров с Венгрии записок. Тебе 15 километров до Огаримара зайти. Давай. И знаешь, как это начинается, эта работа, я тебе покажу. И как сидел, так встал. Эта работа начинается так. С ног. Так. А я был. А я была. То есть Иди и записывай. А я была. Экизат Соргазды. Такие Два вопроса. Так, пожалуйста. Сначала Беренчор сейчас эпос, не записаны, эпос. У вас какой эпос? У вас какой эпос? Вот у нас нартский эпос. Да. У многих народов, у некоторых народов Северного Кавказа в разных Есть вариантах нарты, да. эпос живет уже веками. Siz эпосла қалайда ортаңыз қайсы эпосын тұтасыз? Ол бірінші, первый вопрос. Второй вопрос. У вас есть связи какие-нибудь с испанскими каталонцами? Вот, они же потомки аланов, Каталония дает. Ответ на первый вопрос. У нас это предхристианская мифология потерялась. Эпические песни потерялись. Там видим только никакие моменты, никакие мотивы, эпические мотивы в наших хрониках или в разных, например, обрядовых фольклорных текстах. Например, сохранился у нас мотив охотника, который идет за чудесным оленем. У вас поется Гезох, Улуда, Улджиги, Тугандинегер. Это Гезох, сына охотник Бинегер. И у него брат Умар. Да? Но у нас в этих средневековых хрониках сохранился тоже этот вариант, этот мотив. Там тоже двое братья. Бинегер это как Бенгер, как Венгер. У нас само название Мадяр. И этот Мадяр, и не Умар и Гунор. Гунор и Мадяр. Они охотят на оленя, увидят чудесного оленя, и так пишется, что их бежит перед ними, и сразу приехают в очень красивые земли, и там усадятся. И женятся они, эти два наши героя, женятся на дочках аланского царя Дула. Это хроники средневековья сохранили. И потом князя. Или царь, там Хатас Мандял, Кира. Ну, и во фольклоре, что сохранилось, там есть обрядовые песни зимних обрядов. После Рождества там говорятся регулиш. И они ходят, взрослые мужчины, по аулам, из дома в дом, с дома в дом, и поют тоже такую песню. Там уже герой Святый Степан, первый наш король. Но, если посмотрим, это его христианское имя. Как его по поводу
оригинально, как его звали, он Геза Фия Вайк. Геза Фия Вайк. Это Геза, это наш вариант Гезох. Гезох, сын, у него Вайк или Вайк было название, имя, но Негер, это, мы думаем, что это не имя, это, как сказать, хоть на тысячи. Спутник. Спутник. Да. Спутник да, по жизни. Да. Байк, это тоже сходится. Но есть там очень сильные эти связи, видим, но там этот наш король тоже идет за оленем. Этот чудесный олень тоже останавливается, тоже обращается к нему, тоже ему говорит: ты меня не убивай, ты меня не сможешь убить, потому что я не... нет, он так сказал, у нас говорится, что я не обычный, обыкновенный олень. Я человеческим голосом тебе говорю, я посол от Всевышнего тебе. Но это уже мы называем топос. И это топос. Что это такое топос? Это топос, ну, как сказать, как сериалы, посмотрите, в сюжете одна... Сюжет фольклора. Нет сюжета, топоса знаешь, а за яленет. Это сюжет. Ну, сюжет. Главный. Как сюжет. Фольклорный сюжет. Как одна часть сериала. Одна часть. Да. И вот этот топос, если мы видим в двух текстах, это уже не нагодно. Это уже не случайно, это уже показывает, что там между этими текстами есть каких-то генеалогических связей. Да. Да. Но коротко, да, были у нас тоже такие эпические тексты, потерялись. Немного этих мотивов осталось. И мы все эти мотивы, которые видим из средневековых хроник, из фольклора, мы все эти нашли в героической песне о Бинегере. Да. Другой вопрос. Каталония. Я не знаю, если они себя чувствуют потомками аланов. Не знаю. Никогда не слышал. В Европе об этом никто не говорит. И у них язык новолатинский, похож к испанскому языку. Видим, что они очень сильно борются за автономию каталанскую. И они хотят тоже некоторые отторгнуться от Испании. И это все. Никогда в моих фольклорных книгах об этом не читал, что они себя потомками аланов считают. Да, наши асы говорят, что да, мы потомки аланов. Но мы ни на карте не видим, чтобы там было в топонимике или в диалекте их языка, чтобы там сохранились какие-то иранские слова, осетинские, да. Все тюркские слова там существуют и в топонимике, и в их языке. Türk dilde söyleşken. У вас какая религия? Мы христиане, которые... Когда наши предки отсюда въехали... Они были христиане? Нет. Они еще языческие, и ваши тоже языческие были. Но наши там в Европе,
приняли христианство, ваши здесь приняли ислам. Ну, в Западной Европе мало католиков, Была больше газета православных. «Другая», Западную? газетная. Нет, Ну, Bizde Bog, нет. Bog var. Восточная Европа. Восточный, да. Восточная. Ну, bizde de teyri de bende de turadi Немцы, поляки. Allah biz Müslümanlarız da sonra Еще один вопрос. Вот ЮНЕСКО, в ЮНЕСКО вы зафиксированы как вымирающий или вымерший этнос, как этнос? Не знаю. ЮНЕСКО. Куманский язык, конечно, уже не живой. Даже карачаево-балкарский язык уже в этом списке, Да. как вымирающий язык. Да, К сожалению. Наш этот тюркский язык наших предков уже, по-моему, в 13 веке нас еще пишут как куманы. Куманы, горные куманы, половцы. И потом, это начало 13 века. Потом, в середине 13 века приехали эти куманы, кубанские куманы вместе с асами. Их язык сохранился до середины 18 века. Еще там молитвы сохранились. Они тоже христианство приняли. Söz için ben Ну, да. aha ben gitçe bala kezimde biz aşar kezim olsa bizim kartlar eski Kuman dilinde dua kullandı. Dua. Bizim atamız kimisi kökte, sentlesin senin atın, düşsün senin kölün, ne çıkkın yerde, alay kökte, bizden ötmegimizde, ber bizge bütü ökünde, eğer bizden minimizde, ne çıkkın bizde yerimiz bizge oturup gelgenge. Рифма. Eğer bizde ol zamanla kutkar bizde ol zamandan sen varsın bu çim iyigi dengri amen. O alay etip dua olmaz. Abi onu ben sorsam bu karşı dilimiz, bu eski dilimiz o sözlerinin manasını bilmeydiler. Ulan ata babalardan kalan sözler var. Sözün manasını unuturlar. Ama bu türde saklıklarını eski komandinin sözleri. Tintgen saatinde, öğrengen saatinde tinç ürendin mi? Karaçay Malkartırge. Tinç. Ben sanayım bizim kanımızda var. Yani sorama. Cengil Alami. Telefona bir Antarktada. bir dilde. Но у нас, я, например, гражданин не Венгрии, я гражданин Словакии. Потому что Венгрию после Первой мировой войны расторгали. Венгрия была большая. У нас потерялось более чем 70% территории и более чем 50% жителей. И в Венгрии сейчас живет приблизительно 10 миллионов населения. И в Венгрии еще живут в остальных странах еще 5 миллионов. Я, мы половцы, эти северные Венгрии. У нас, мы-то считаем, что 3 эти племена приехали. Барс, Кымыр и Тырна. И еще там есть один род, Тукум, Аба, как Абаеви у вас. Аба. Когда посмотрите на карту бывшей Большой Венгрии, там видит нормально район Абауй, Новоабайский район. Абауй видит. Возле него Торна, возле него Гымыр, пишется, это Кымыр, и возле него Барш. Барш, говорим мы, венгерский, это Барс. Снежный леопард. Барс. Да? Но мы так думаем, что это были названия этих племен, наших половецких племен. И в этих регионах мы пользуем другим диалектом венгерского языка.
В нашем диалекте очень много тюркских слов Венгерский сохранилось. язык это не романский, Елдердің атлары как Считается финно-угорским, но финно-угорский. Но если сделаем анализ там финно-угорских слов, которые имеют параллели остальных финно-угорских языках, где-то 23%. 16% тюркских. В Венгрии русских тоже немало, староверцев. Dört el Очень немножко. Мало, да? Мало. Где-то 10. Они отсюда ушли. Нет, это в Румынии. В Румынии Kıpçak dilinde. в дельте Дуная живут эти, которые староверцы. У нас нет, у нас греческо-католический язык, потому Aslar, что у них речь восточный. İran dilde söyleşkende. İran dilde bir de toponimika, bir de söz, bir de Kuman Kıpçak dilinde sözler. Kaynaştıktan da o söz. Erontilde Kınan baban ne gibi христианство. İmu Византии, по великому шелковому пути вместе с караванным бизнес распространяли. Правда, тогда религию принимали верхушка Алании. Ну, мы слышали, что здесь работала тоже католическая францисканская миссия. Тоже было. И знаем, что бывшие ваши полки тоже христианство приняли, и потом из христианства мусульманство. Да. Ну, мусульмане, Eşlemsiz, İron tilline de, alayını metelleri, o kente geyimle bu birge işleyen alimde, anda da asla, alalla, ala, İron tilline de aytallah deydi, alay begitirgezleyle deydi. Ettiğinden tutamam. Nemelde var bir toponimikada, atlada, tukumlada, cersu atlada bir İron sözü yoktu. Maqsa atlaytqanı pro kesibizin sözleri. O cersu atlava köp zatını köp zatta. Bolmaz dep. Dört el, taşkın, Olanlar olmalı gerek türlü anlaşılıyor. Onların böyle de var ama leşme kafamda bu konu çok önemli. Bayram geri taktikli olmalı. Ama yolun söz boğa gerek türlü. Anda boğa gerek türlü zaytasa. Var da hep kreşelleden da var da hep kreşelleden. Neme, Davut kardeşim, neme de problema ne zatta da. O bulamından bargan sagatta asimilyasiya bo'lganda u Vengriyada finno-ugorskiy tilda esada tatig'izda Ruminiya roman tilli u bir charak bo'lgan bo'lsa sizin tildagi o'xshagan bir til alaydi. Etti alaga ko'chib qoldi. U tugaysiz o'rtada qolib ketib va ayrilgancha kesigizce bir talay ömrünü tallay bir karvuzlu çetkeniz Allah bir turalgansız. Biz kesimizin kralımız var. Bu kralımızda 1200 yıl olan kralımız var. O sebeple biz tilimizde de küçüğüz. Bu tilimiz Türk'tü ama bizim kraldı düzgen kraldı kraldı kuralan Arpad dinastiyası o hanlardan atlarda bir de Türkler Arpad'dan Gezok ulu bayık Arpad'ın atasının adı almış. Bu da bir de Türk. Onlar az
az bo'lganda bizden burun kelgen avarların tili bizde avuşup ketken avgan Yugoslav kralımızda kuralgan Türkler Türklerle bulan bu Hazarya'dan Şimal Kafkas'tan Onlarla birge gelgen Pologasta onun 9. ömürde. 13. ömürde aslarla kumandalar. Hani hemen başarı. Ayıp. Ben eskiye geldiğinde... Как вы знаете, так запейте. Нет. Да тут знаю, мотив по-своему забыл и могу на это прочитать. У нас одна и та же песня, понимаете, есть один вариант, второй вариант, третий вариант. Каждый поет по-своему. В общем-то, держится одна линия, Да. но каждый поет по-своему, понимаете? Но Кроме самых таких известных песен, которые вот уже впиталось до крови, вот эти песни, они одинаково в основном поются. Именно Хасаукан айтылмамыз. Вчера Умарны тем. Умарнайт. Умар. Ja, Умарнайт. Умар. Напиши следующий. Умар. Умар. Хасавкан это мı? Хасаукан дайт. Причем Умарнайт-то потом Хасаукан. Da başlangan alıydı. İki atıp tütünündürür. Yeki hatıp tütünün bir tüçü Umar sana bugün gamı jauğanıdı Çerek günüde kanatlı çacet uçu Tulparlanı bir kayda kalganıdı Kara çayını saklar için ol bugün Canını verdi çavullağa soylanıp Kömeyik biz ajdağanı ölügün Anı dertim alırga dep oylanıp Üsüm demet anı kara camçısı Şırmalıp met oğısı ol atına Kayda tamıdı kanını her tamçısı Ayşatçığı jetmedi mi katına Akçal atın kökçe karap esnedi Açık işnep bolluk boldu degenedi Tüz katına çelip citi karadı Kovar mehedin dep da bir azmaradı Atın seni kopmazını bilgenedi Sen uzatkan kambuz kunu kapkalay Mıçımayın Ayşatına yüzgendi Hasavkadan abınmayın jotkalay Kökürekte Kursallağa ornalgan ol tulparcan Tek çıkmaydı bulay ötkür yaşlardan Kökürekten kaynap çıkkan kızıl kan Teşip ötüp barat katı taşlardan Kökürekten kaynap çıkkan ısı kan Ötüp teşip ötüp barat katı taşlardan